च अभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्ष पुण्डरी शुक्लांबरधरं विष्णुं जयवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं जरः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमो ज्योतिरसामृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोऽभ्यार्जं च शिवे शोभने मङ्गले मुहूर्ते अत्रविद्यां जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे जगाब्दे मेरोहदक्षदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरप्रदेशे कृष्णगोदावर्योर्मध्यदेशे व्यापारस्थले अस्मिन् वर्तमानव्यवहारिकचान्द्रमानेन खण्डपालसहस्रवत्सराणां मध्ये श्रीशोभकृतरामसंवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तीकमासे कृष्णपक्षे द्वादश्यां वासरावासरस्तु अस्य वासराः अस्त्रवासरे शुभवासरे चित्तानक्षत्रयुक्तायामस्यां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः भक्तस्य जमानस्य संस्था गीता आर्ट्स् नामकः संस्थादिनदिनाभिवृद्ध्यर्थं भक्तस्य जमानस्य पैडिपाळगोत्रोद्भवस्य अल्लु अरविन्दनामधेयस्य धर्मत्यै निर्मलानामधेयाः सकुटुम्बानां च एवं द्वितीय यजमानस्य उदय श्रीनिवास नाम पैडिपाळ गोत्रोद्भवस्य उदय श्रीनिवास नामधेयस्य धर्मत्यै किरण्मयी नामधेयाः एवं काश्यपश गोत्रोद्भवां विद्यामाधुरी नामधेयाः एवं काश्यपश गोत्रोद्भवस्य चंद्रशेखर नामधेयस्य धर्मत्यै सुजाता नामधेयाः अस्य यजमानस्य चरुगुणोळ गोत्रोद्भवस्य नागचैतन्य नामधेयस्य एवं साई पल्लवीना कुमारी साई पल्लवीनां याः सकुटुम्बानां चक्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजय अभयाचैश्वर्यविरुद्ध्यर्थो धर्मार्थकाम्यमोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थो आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिकतापत्रेण मनोविरतकामना सिद्ध्यर्थं नूतन चरणचित्र दिग्विजयता सिद्ध्यर्थं ओम अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः पुराहस्तं रक्षाल्य ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम शंकरेश्वराय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम पेस्वजातवेदोपघ्नं नरडं मम पशोगस्समख्यमावह जीवनं च दिशो दश
ఓం దీపేశ్వరాదవేదోపఘ్నం నరడజం మమ పశోగస్సమక్షమావహరీవనంచ దిశో దిశా మానో హిగుంసేజ్జాతవేదో గామస్వం పురుషం జగత్ మా పరిపాదయ అర్చత ప్రార్చత ప్రియమేధాసో అర్చత అర్చంతపుత్రగా హృదపురన్న దుష్టువర్చత అర్చత ప్రార్చత ఓం దీపేశ్వరాదవేదోపఘ్నం నరడజం మమ పశోగస్సమక్షమావహరీవనంచ మానో హిగుంసేజ్జాతవేదో గామస్వం పురుషం జగత్ దీపరాజాయ నమః ఏతే అందరూ వేసేయండి దీపంలో వేసి కింద అందరూ పెట్టేసి దీపరాజాయ నమః ఏతే గంధాక్షతపుష్పధూపదీపోత్తర్యాభరణార్థ్యలంకరణాః సర్వోపచారాః महागणाधिपति सर्वदेवता पूजांच स्वामी అందరికి ఛానల్ సిటప్ వచ్చింది कलश पूजांच करिष्ये ओम कलशस्य मुखे विष्णु కంఠే ओम आपो महागणाधिपति रक्तसिंहासनं समर्पयामि ओम सुभगाय नमः ओम वेदाय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गणकर्णिकाय नमः ओम लंबोदराय नमः पूजाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम भालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम मकरतुंडाय नमः ओम सूर्यकर्णाय नमः ओम हेरंबाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः वाणी समर्पयामि धूपमाग्रापयामि महागणाधिपतये नमः धूपमाग्रापयामि दीपं संदर्शयामि प्रियमेधासो अर्चता अर्चन्तपुत्रगा हुदपुरण्णदुष्टवक्षता अर्चतं प्रार्चता गुणखण्डं निवेदयामि ओम रोग्य ओम प्राणाय नमः ओम महानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा पूर्णान्तर्यामिनं भगवन्तं पूर्णान्तर्यामिनं भगवन् पुण्डरीकाक्षमावाहयामि ओम विष्णात्मकं वेद्यानि प्रवादं जपार्थिवानि विमेरजागं शिवस्कभायुञ्जलगं सदस्तं विचक्रवाणस्त्रेदोरुगाजो विष्णोरुराटमस विष्णो अपृष्ठमस विष्णो स्यत्रे स्वाविष्णोस्योदति विष्णो ध्रुवमसमैष्णवमसमित्रमे त्वा वेङ्कटात्मनोस्तानं ब्रह्माण्डे राष्ट्रकिञ्चन वेङ्कटेशतमो देवो
भूतो न भविष्यति वेंकटेश्वर स्वामिने नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अर्पितामयामि लक्ष्मीं क्षीरसमुद्गराजनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासीभूतसंस्कृतेवमनितां लोकैकदीपापुरां राम त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरितां वन्दे मुकुन्दप्रियां मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी स्या प्रसन्ना सर्वदा महालक्ष्मीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि संविदापयामि अभिमुखी करोमि ॐ प्रणो देवी सरस्वती वादेभिर्वाचनीमती दीनामवस्त्रियवत् महासरस्वतीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि संविदापयामि ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः साईबाबने नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि संविदापयामि अभिमुखी करोमि सहस्रशि प्रणो देवी सरस्वती वादेभिर्वाचनीमती दीनामवस्त्रियवत् महासरस्वती नमः ध्यायामि ध्यानमर्पयामि हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्यां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममामः तां महामः जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विद्येन नामस्वधानाम् अश्वपूर्वामृतमस्यां हस्तिनाथप्रबोधिनी प्रियं देवी उपद्वये श्रीर्मा देवी शरदां कांसो स्मितां हिरण्यप्राकारां वन्दे नस्तां करोति पद्मे स्मितां पद्मवर्णां उपद्वये श्रियं श्रीतां प्रभातां विरणाचरन्तीं श्रीर्लोके देवदत्तावतारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेणस्य दां त्वां प्रणे आदित्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिस्तमरुचोदविल्वः तस्य प्रदानजपदानन्दमायाहन्तरायात् सभाक्षरालक्ष्मीः उपैतुमां देवसनकीर्तिसमरिणासः राधुर्भूतोऽस्मिदाश्रयस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुद्विभासामरान्येष्टामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतमसमृद्धिं च सर्वान् निर्वृतमे गृहान् गन्धद्वारान्तराश्रिणां नित्यपुष्टाङ्गरीजनीम् ईश्वरीकुं सर्वभूतानां तामिहोमत्वये श्रियं मनचक्राममापूतिं वाचः सत्यमशीमहे पशूनां रूपवन्नस्तमहि श्रीश्रियतां यतः कर्तमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्तमा श्रियं वासय मे कुले मातरं मध्वमालिनी आवश्रयन्तुष्टिजानि प्रीतवसमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे गृहे आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः आर्द्रां जगकर्णीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं तस्यां हिरण्यभूतं दामोदास्योश्वान् पुरुषेशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ श्रीकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ शङ्करहराय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ नृसिंहाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ अधोक्षजाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ उपेन्द्राय नमः ॐ हरये नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः नानाविध परिमलपत्रकुसुमानि समर्पयामि महालक्ष्मी कृपाकटाक्षं महालक्ष्मी अर्चनं च कुङ्कुमार्चनं च करिष्ये ओम प्रकृत्यै नमः ओम विद्यायै नमः ओम सर्वभूतहितप्रदायै नमः ओम सिद्धायै नमः ओम विभूत्यै नमः ओम सर्वभ्ये नमः ओम परमात्मिकायै नमः ओम वाचे नमः ओम पद्मालयायै नमः ओम पद्मायै नमः ओम सुतये नमः ओम स्वाहायै नमः ओम स्वधायै नमः ओम सुधायै नमः ओम धन्याय नमः ओम हिरण्मये नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम नित्यपुष्टायै नमः ओम विभावत्यै नमः ओम अदित्यै नमः ओम दित्यै नमः ओम दीप्तायै नमः ओम सुधायै नमः ओम सुधास्त्रे नमः ओम कमलाय नमः ओम कान्ताय नमः
ओम क्षमाय नमः ओम क्षीरों भवाय नमः ओम अनुग्रहपराय नमः ओम मुक्ताय नमः ओम अनगाय नमः ओम परिवल्लभाय नमः ओम अशोकाय नमः ओम अमृताय नमः ओम दीप्ताय नमः ओम अशोकविनाशिने नमः ओम धर्मदलयाय नमः ओम धर्माय नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियाय नमः ओम पद्महंसाय नमः ओम पद्माक्षे नमः पद्मसुन्दर्ये नमः पद्मोत्थवाय नमः ओम पद्ममुखे नमः ओम पद्मनाभप्रियाय नमः ओम रमाय नमः ओम पद्ममालाधराय नमः ओम देव्ये नमः ओम पद्मिन्ये नमः ओम पद्मगन्धिन्ये नमः ओम पुण्यगन्धाय नमः ओम सुप्रसन्नाय नमः ओम प्रसादाभिमुखे नमः ओम चंद्रवदनाय नमः ओम चंद्राय नमः ओम चंद्रसहोदर्ये नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम चंद्ररूपाय नमः ओम इंदिराय नमः ओम आग्राय नमः ओम पुष्ये नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवकर्ये नमः ओम विश्वजनन्ये नमः ओम तुष्टे नमः दार्द्राशिन्ये नमः ओम प्रीतिपुष्करण्ये नमः ओम शान्ताय नमः ओम शुक्लमार्याम्बराय नमः ओम श्रीये नमः ओम भास्कर्ये नमः ओम बिल्वकलयाय नमः ओम वरारोहाय नमः ओम विषस्विन्ये नमः ओम सुन्दराय नमः ओम दाराङ्गाय नमः ओम हरण्ये नमः ओम हेममालिन्ये नमः ओम धनधान्यकर्ये नमः ओम सिद्धये नमः ओम स्वयंगौम्याय नमः ओम शुभप्रदाय नमः ओम निर्वलेशप्रदानन्दाय नमः ओम वरलक्ष्मी नमः ओम मधुप्रदाय नमः ओम शुभाय नमः हिरण्यप्राकाराय नमः ओम समुद्रतनयाय नमः ओम जयाय नमः ओम मंगलदेव्यै नमः ओम विष्णुवक्षस्थलत्याय नमः ओम विष्णुपत्न्यै नमः ओम सन्नाक्षी नमः ओम नारायण नमः नमः ओम नारदध्वंसये नमः ओम देव्यै नमः ओम सर्वमन्त्रवारिणे नमः ओम नवदुर्गाय नमः महाकाल्यै नमः ओम विष्णुवात्मिकाय नमः ओम त्रिकालज्ञाय सम्बन्धाय नमः ओम भुवनेश्वर्यै नमः ओम श्री महालक्ष्मी नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि स्वामी इटरेंडी स्वामी अंदर चोट नानान्देन्द्रः आग्रे सर्वदेवानां भोजनं प्रतिवृत्यताम् ओम दीपे सुराधरे नमः भजोवस्य ओम निरण्यवर्णां కొంచెం అటెండ్ చేసే పని అది కదా कांसोस्मितामिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्ते तृप्तां तर्पयन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां ताभिनमर्पये श्रियं चन्द्रां प्रभातां यतताज्वलन्तीं श्रियं लोके तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेदस्य दानदानगणे आदित्यवर्णे तमसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानिदवदानुदन्तमाय ईश्वरीं सर्वभूतानां रामिभवत्वयेश्रियं मनसक्कामवाकोतिं वाचस्सत्यमधीमहे पशूनां रूपमन्नस्य मयिश्रे श्रियतां मिदः कर्तमेन प्रजाभूता मयि सम्भवतत्वमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपश्रदन्तु सिक्खानि जिगीतमस मे गृहे देवीं मातरं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं स्वर्णां हेममालिनी सूर्यामिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो भवावः आर्द्रां हिरण्यं पिङ्गलां पद्ममालिनी चन्द्रामिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो भवावः काममावह जातवेदो लक्ष्मीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विद्येयं पुरुषाणम् ॐ महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् अपरा पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूदासानो मन्दगन्धकम् अतः अपरा पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूदासानो मन्दगन्धकम् अतः
सहस्राक्षरसहस्रवान् भूमिं विश्वतो रुक्मा अत्यधिष्ठद्दधान्मुलं गुरुरयेवेन गुणधर्मो यद्भूतं यत्सर्वव्यं तत्त्वस्येषानः यन्नेनाधिरोहति एतावानस्य महिमा ज्यायागुश्चपूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादोर्ध्वमुदयत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानसने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपूरुषः विराजो अत्यरिष्यता वत्सो पुरः संतो अस्यासीयास्यं सप्तास्यासन् परितयः सप्तसविदक्षाः देवायुज्यक्षन्तन्वानाः अभद्रं दुर्गं वनं नो यज्ञं बलिः प्रोक्षन्नं दुर्गन्धासमगुणाः मध्ये मध्ये पानीं कल्पयामि उत्तराभोजनं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि मङ्गलनीराजनदीपं सन्दर्शयामि पूर्णं ददाति मधुव्योदानेति एकदा ब्रह्मणमुपहरति एकदैव एकमानः दुष्टेनो ददाति विराजं च विश्वेर्याजनो गृहे लक्ष्मीराजस्त्रिया महेदया माधवं प्रजापति सर्वेदोगाविश्वं गृहं जगदा कल्याणनिधने निधने दिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गयामेश्वरी राशीभूतनमस्तदेव भगवतः श्रीकटिमानुभायामि नमस्करोमि साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेश्वरं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समस्तपर्यायैश्वर्यसार्वभौमसार्वांशः तां धातापरार्था पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाः एकदान्ते तदभ्येण श्लोकाभिगीतो वरुदस्य मंत्र वरुदस्य आदरगृहे आविष्कृतस्य कामप्रिये विश्वे देवाः सभासत इति अधैतं विष्णवे चरन्तिर्वपदि यज्ञो वै विष्णुः यज्ञेवान्तकप्रतिष्ठते गोत्रजोहवति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहेति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ गणाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्नः श्रीनिवासः प्रचोदयात् देव्यै च विद्महे विष्णुः तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि प्रदक्षन्ते प्रदक्षिणपदे पापोऽहं पापकर्माणां पापात् पापसम्भवः रायमां कृपया देवा शरणागतवत्सर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो जनार्दन रक्ष रक्षो गणाधिपा रक्ष रक्षो महेश्वरी महेश्वरी दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कुमार ये रेट कैसा ओम जितेर जगवेद देवास्तानि प्रधान्या संते प्रभुरे साध्या संत देवा शुभनाथे क्षेमाय
ఓం ధ్రువం తే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువం ఇంద్రస్సహాగ్నిస్సరాష్టం ధారయతాం ధ్రువం ధ్రువం ధ్రువేణ హవిజాస్మే దేవా అధిబ్రువన్న అయం చ బ్రహ్మణస్పతి దిగ్విజయోస్తు. సార్ చైతన్య గారు పంతులు గారు పంతులు గారు
We met in this one, maybe. We did. Yeah. You're right. Sorry, it was a memory lapse. స్వామి స్వామి కెమెరాకు దండ ఇదే కదా తీసుకెళ్ళి బాగా గుర్తు చేశారు. ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् या फलनीया फला पुष्पारास्य पुष्पिनी बृहस्पति प्रसूदा सानो मन्धन्वमसः फलं मनोरथं पुत्रपौत्र प्रवर्धनम् या फलनीया फला पुष्पारास्य पुष्पिनी बृहस्पति प्रसूदा सानो मन्धन्वम् असः फलं मनोरथं पुत्रपौत्र प्रवर्धनम् स्मस्य विधानेन दशान्तिं प्रयच्छ मे I guess.
పడిపోతారయ్యా, దీపాలు ఉన్నాయి. పక్కన రెడ్డి అరుణ్ అరుణాచార్య అరుణ్ కుమార్ ఆచార్య రండి సార్ ఉండు. అరే ఓ ఇంత అట్లీసున్నాడు అలా షార్ట్ వేసేది నువ్వేమో కావాలి ఎలా పట్టుకోండి గజనాన్న ఇట్లా ఇట్లా ప్యాన్ చేసి ఒకసారి వేసుకో ప్లేసా గజనాన్న గజనాన్న సరిపడితే తెచ్చుకోవచ్చు. అప్పటి వరకు ఆ ఫ్రేమ్ వచ్చే వరకు స్టేబుల్ బెస్ట్ ఉంటుంది ఏదో ఒకటి. పూలు అన్న ఈ ఫ్రేమ్ తీసేద్నా గజనానా తీసే అన్నా
గజనానా గజనానా బాసు అన్న నేను వెళ్తున్నా గజనానా వెళ్ళాలా నేను జరుగు బ్రో బ్రో జరుగు 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 కాల్ది కాల్ది భాష భాయ్ ఇప్పుడు దిగు పూజ చేస్తాడు పూజలో ఉన్నాడు పట్టుకుంటా మా ఈ భాష ఎన్ని భాష ఇది మన రిషి పట్టుకుంటాడు వస్తుందా 12లో నువ్వు వచ్చేలా 11 అయింది కదా 11 ఓకే 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 దినేష్ ఇష్టం సామాన్ మొత్తం
ఇది ఎక్కడ పెట్టాలి చెప్పు మైక్ మధ్యలో పెట్టాలా ఏంటి మైకేది మైకా మైకిల్ ఆడియో బాక్స్ ఉందా లేదు మరి అవి పెట్టండి మైకిల్ పెట్టేసుకుందాం ఆడియో బాక్స్ పెట్టలే కదా ఎట్లా ఒకసారి క్లియర్ అవుతా అక్కడ నారాయణ మైకిల్ పెట్టేద్దాం పెట్టేసావు నువ్వు స్పీకర్ పెట్టలేదు స్పీకర్ ప్రొడక్షన్ బాక్స్ నారాయణ కిందకు వచ్చి నారాయణ ఇంకా నారాయణ కిందకు రండి మీరంతా క్లియర్ చేయండి ఇక్కడ మీరంతా క్లియర్ చేయండి మనం మైకిల్ అసలు నువ్వు నడువు ఇప్పుడు అయిపోయింది మీది మేము కూడా తీయొద్దాగా మైకిల్ పెట్టుకున్నాం మైకిల్ కుమార్ అన్న అదన్నా పెట్టేద్దాం పెట్టమనండి క్వశ్చన్స్ వేస్తేనే పెడతాం అన్నీ నా దగ్గర పెడతానండి డైరెక్ట్ జరిగాక ఎవరి దగ్గర పెడతాను అన్నీ నా అది బాబు ఇవాళ చైతన్య ఎక్కువ మాట్లాడతారంట ఫస్ట్ టైం సార్ కాదు జనరల్గా పీపుల్ టాకింగ్ అలా వద్దులేండి మైకిల్ జరపదు
అదే నేను చెప్పానమ్మా, ఆల్రెడీ చెప్పాను. రే నో క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చెప్పారా? మనం చెప్పింది మరి మనమే చెప్తామండి ఇంకా అంతే. క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ పెట్టరేమోనండి. క్వశ్చన్ వేస్తా ఉంటా, నువ్వు చెప్తా ఉంటా. అది బెటర్ అండి. అది మైక్ పడిపోయింది ఏదో వీళ్ళంతా ఉంటారు, నేను మాట్లాడలేము కూడా. సార్ మీరు మాట్లాడండి, ఫస్ట్ మీరు మాట్లాడండి. కాదు కదా ఒకసారి ఒక నిమిషం చైర్స్ మారుతాం మాట్లాడేవాళ్ళు ఇక్కడికే వస్తారు. కాదు మీరు ఇలా మాట్లాడినా అందేసుకుంటుందేమోనండి. నాదైతే పర్లేదు, ఇలా మాట్లాడచ్చు. నా చెట్టు కొంచెం రావాల్సి ఉంటుంది. బాబు ఈ మాట వినపడుతుందా? కాదు ఈయన అరవింద్ గారు ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడితే వినపడుతుంది కదా. మాట్లాడితే సెంటర్ రావాలా? పర్వాలేదు, మధ్య రావాలా? వద్దు అవసరం లేదు, అన్ని కలపడం చాలు. అందరి తరపున అరవింద్ గారు మాట్లాడుస్తారు. రైట్. మీడియా మిత్రులకి, మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి మమ్మల్ని ఎప్పుడూ సపోర్ట్ చేస్తున్న మన ప్రేక్షక దేవుళ్ళకి అందరికీ నా నమస్కారం. మా ఈ ప్రయత్నం మేము ఒక సంవత్సరంన్నరగా మొదలుపెట్టిన ఈ ప్రయత్నం ఈ రోజుకి పూజ దాకా వచ్చింది అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఒక సబ్జెక్ట్ మీద కానీ దాన్ని ఎలా చెక్కి ఎలా తీర్చిదిద్దాలా అన్న దాని మీద కానీ నా డైరెక్టర్ కానీ నా హీరో కానీ వీళ్ళు చాలా పేషెన్స్ తోటి దీన్ని, అంటే ఎప్పుడు షూటింగు అని కంగారు పెట్టకుండా, ఎప్పుడు షూటింగ్ చేద్దామనేది లేకుండా ఇది కథ మనం అనుకున్న రేంజ్లో అన్నీ, ఇది ఒక కథే కాదు, దీన్ని ఒక వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్ళాలి. ఆ వరల్డ్లోకి తీసుకుని వెళ్ళి సినిమాని చూపించాలన్నమాట. ఆ వరల్డ్ క్రియేట్ చేయడానికి కానీ నేను ఇవాళ ఒక దర్శకుడు ఒక సినిమా హిట్ చేస్తే వెంటనే బోల్డ్ ఆఫర్లు ఉంటాయి, కానీ దానికి ముందు ఎప్పుడో ఉన్న కమిట్మెంట్ని అలాగే ఆనర్ చేస్తూ జనరల్గా రాజమౌళి గారు చేస్తారు, మనకు అందరికీ తెలుసు. అలాగా ఎంతమంది ఎన్ని ఆఫర్లు వచ్చినా నేను గీతాష్తో చేయాలని అనుకున్నాను అని ఆ కథను పట్టుకుని, ఆ కథకే ఎగ్జాక్ట్గా మన నాగ చైతన్య సూట్ అవుతారనుకుని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ కథ చెప్పినప్పుడు ఆయన ఎగ్జైట్ అయ్యారు. సరే, ఇంత ఎగ్జైట్ అయిన తర్వాత దానికి సరైన జోడీ కావాలి కదా. అసలు మా బంగారు తల్లి ఆమె కథ విని ఆమె కూడా ఎగ్జైట్ అయ్యి ఇది నేను చేయాల్సిందే అన్నారు. సో అట్లాగే మరి ఈ మధ్య సినిమాలని మనం ఒక చూడడం అలవాటైపోయింది. ఎలా అంటే చాలా ఇదిగా పెద్దదిగా చూడడం అలవాటైంది. అలాగే సినిమా తీయాలి, అలాగే రిలీజ్ చేయాలి. సో ఇతర భాషల్లో కూడా దీన్ని రిలీజ్ చేయడానికి సిద్ధమైనప్పుడు ఆల్ ఇండియా సౌండ్ అలవాటు పడిన మన దేవిప్రసాద్, అలవాటు చేసిన మన దేవిప్రసాద్ దీనికి రావడం, ఒక అత్యద్భుతంగా తీసే ఒక కెమెరామ్యాన్ కూడా మాకు శ్యామ్ గారు దొరకడం, ఇవన్నీ కలిపి ఐ ఫీల్ వెరీ వెరీ పాజిటివ్ అండ్ ఆస్పీషియస్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం. సో ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గారు ఎక్కడ కూర్చోలేదు పైన, మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు నాగేంద్ర. సో వీళ్ళందరూ ఛానల్ తర్వాత నాకు వీళ్ళందరూ నా బోర్డ్ రూమ్లో కూర్చుని ఓ చిన్న చిన్న ఈ పడవలు పెట్టుకుని దాంట్లో సీల్ని దిస్ ఈజ్ ద వే ఎ ఫిలిం హ్యాస్ టు బి మేడ్ అనే ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చిందంటే, వీళ్ళందరూ కూర్చుని ఈ సినిమాని ఎలా తీద్దామని ఒక బోర్డు మీద డిస్కస్ చేసుకోవడం కానీ వెరీ డిఫరెంట్గాను మంచిగాను చాలా పద్ధతిగాను ఆలోచించి ఈ సినిమా చేస్తున్నారు. సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్
after a very long time to produce this film. Thank you for all the crew and particularly our captain director. Thank you, sir. Tandel. Our Tandel. Thank you, sir. తండేలు అంటే చాలామందికి చాలా సందేహం ఉంది కదా, ఆ సందేహం అలా ఉంచండి బజార్లో, దాని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉండండి, చూద్దాం. నువ్వు మాట్లాడాలి, నువ్వు బలవడే, అందరినీ కవర్ చేస్తారండి మీరు, అందరినీ కవర్ చేస్తారు సార్. రెండు మాటలు. సెట్ ద టోన్ కదా. హలో అండి, అరవింద్ గారు చెప్పినట్టు 1 year 1.5 year నుంచి కథ మీద కూర్చున్నాం. అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే అది వాసు గారు కానీ అరవింద్ గారు కానీ వాళ్ళు ఏదైతే ఎంకరేజ్ చేస్తారో దానికి అసలు బయటికి వెళ్ళాలనిపించదండి ఫస్ట్. అండ్ దీనికి హీరో నాగ చైతన్య గారు కానీ హీరోయిన్ గారు కానీ అంత మిగతా టెక్నీషియన్స్ అందరూ బెస్ట్ ఇస్తానికి రెడీ అయిపోయారండి. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎవరంటే నేనే. సో వాళ్ళందరి అంటే వాళ్ళు దే ఆర్ మోటివేటింగ్ మీ, అంటే వాళ్ళు అంత కష్టపడుతున్నారండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నాగేంద్ర గారు కానీ శ్యామదత్ గారు కానీ మా భాను గారు కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. సో ఐ ప్రామిస్ చైతన్య గారికి కానీ అరవింద్ గారికి కానీ మా టీంకి కానీ నేను కూడా మీతో పాటు కొలాబరేట్ అయ్యి ఐ విల్ గివ్ మై బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ అండి. And before Naga Chaitanya speaks, I want Sai Pallavi to tell just a word. అవునే దాని గురించి కొన్ని రోజులు మాట్లాడుకోండి. టైటిల్ జస్టిఫికేషన్ మీరు చూసి సినిమా చూసి కరెక్టా కదా చెప్పండి. అప్పటి వరకు అలా బిల్డ్ ఫైనల్గా వచ్చేస్తుందండి. ఆ టైటిల్ జస్టిఫికేషన్ మా సినిమా, మా కథ. కమ్ No, you get up. She will come. You're doing such a positive film. It's giving you what the vibe you are getting. అందరికీ నమస్కారం. మీ అందరినీ చాలా ఐ థింక్ ఒక ఇయర్ తర్వాత చూస్తున్నాను, చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ సో మచ్ ఆఫ్ పాజిటివిటీ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హూ ఆర్ ప్రెసెంట్ హియర్. అండ్ మీ అందరూ మీ బ్లెస్సింగ్స్ మాకు ఇవ్వాలి, మా కోసం ప్రే చేయాలి. ఇట్ షుడ్ ఆల్ గో స్మూత్ అండ్ ఫైన్. డైరెక్టర్ గారు అండ్ ద రైటర్ అండ్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ అ విజన్ ఫర్ ద ఫిల్మ్. అది అట్లనే కరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి it has to come and reach you the right way, and so we're all hoping for the same. Thank you so much, and మళ్ళీ దీని తర్వాత ఉన్న ఈవెంట్స్లో నేను ఇంకా కొంచెం మాట్లాడతాను. ఇప్పుడు ఎంత చాలు అనుకుంటా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్. థ్యాంక్ యూ. We're playing some game. Yeah, exactly. You come here. No sir, You will sit there. I go off. You got to go. Flight to go. అందరికీ నమస్కారం. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇవాళ తండేల్ సినిమా ఓపెనింగ్ పూజ జరిగింది. అరవింద్ గారు అన్నట్టు ఆల్మోస్ట్ 1.5 year నుంచి స్క్రిప్ట్ మీద ట్రావెల్ అవుతూ వస్తున్నాము. ఈ 1.5 yearలో జరిగిన ప్రీ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ప్రతి స్టెప్ నేను చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. చాలా కొలాబరేటివ్గా వర్క్స్ జరిగినాయి. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ విత్ మనం శ్రీకాకుళంకి వెళ్ళి ఫ్యామిలీస్తో ఇంటరాక్ట్ అవటం, చందు నేను వాసు కూర్చొని స్క్రిప్ట్ మీద డిస్కస్ చేయటం, నేను చందు శ్రీకాకుళం స్లాంగ్ మీద వర్కౌట్ చేయటం. సో ఇలా చాలా విషయాలు జరిగినాయి. ఎప్పుడు నేను ఏ సినిమాకి ఇంత ప్లానింగ్తో ముందుకు వెళ్ళలేదు. సో ఈ ప్రాసెస్ని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ వచ్చాను. అండ్ 3-4 months బ్యాక్ నాకు ఇంకా గుర్తుంది, అరవింద్ గారు ఇంటికి వచ్చి ఇది ప్రతి సినిమాలా కాదు, దేర్ ఇస్ సంథింగ్ స్పెషల్ ఇన్ దిస్, తొందర పెట్టకుండా అన్నీ ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకుంటూ వెళ్దాము. ఎందుకంటే ఈ స్క్రిప్ట్ కరెక్ట్గా వర్కౌట్ చేస్తే చాలా పొటెన్షియల్ ఉన్న స్క్రిప్ట్. అండ్ ఐ రియలీ థ్యాంక్ అరవింద్ గారు ఫర్ దట్. ఇంత నమ్మకం పెట్టి డైరెక్టర్ హీరో కాంబినేషన్ అట్లా ఏం లేకుండా స్క్రిప్ట్కి కావాల్సిన బడ్జెట్, కావాల్సిన సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అరవింద్ గారు. అండ్ నా కెరియర్లో
one of the most memorable successes నాకు వచ్చిన 100% love అరవింద్ గారే ఇచ్చారు. సో ఐఎమ్ really happy to be here. And also Vasu, thank you so much Vasu. చందు నాకు ఒక డైరెక్టర్ కన్నా ఎక్కువ ఫ్రెండే. ఈజ్ వెరీ కొలాబరేటివ్. నేను చాలా కొంతమంది డైరెక్టర్లతో ఫ్రీగా ఓపెన్గా డిస్కస్ చేయగలుగుతాను. యాక్టర్సే నాకు ఆ ఎనర్జీ ఇస్తారు. అండ్ షీఈ్ సచ్ అ పాజిటివ్ ఎనర్జీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పల్లవి. అలాగే చాలా మంచి టీం మనకు కుదిరింది. శ్యామ్ దత్ గారు, నాగేంద్ర గారు అండ్ దేవి గారితో మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత పనిచేయటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. సో వీ నీడ్ ఆల్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్. December 15 తర్వాత షూట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. అండ్ త్వరలో షూట్ ఫినిష్ అయ్యాక మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ. Picked up words from all of you. సత్య సార్ మీరు వచ్చండి. అరవింద్ గారు ఇటు వచ్చేసింది సార్. మీరు వచ్చేయడం మన అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ మా గీతార్ట్స్కి చాలా ప్రత్యేకమైన స్క్రిప్ట్ అండి. ఎందుకంటే అరవింద్ గారు నేను కాంబినేషన్లో చాలా సినిమాలు చేసాం. బట్ ఈ సినిమా ఏంటంటే అందరికీ ఒక 1.5 years 2 years బ్యాక్ స్టార్ట్ అవుతే సంస్థకి అంటే గీతార్ట్స్కి మాత్రం ఒక 3 years బ్యాక్ ఈ స్క్రిప్ట్ని తీసుకుని అంటే ఇంత రీసెర్చ్ అనేది నాకు తెలిసి ఏ సినిమాకి జరిగి ఉండదు. వాళ్ళని ఈ కథలో ఎవరైతే కొన్ని రియల్ క్యారెక్టర్స్ నుంచి మేము ఇన్స్పైర్ అయ్యామో వాళ్ళందరినీ వెళ్ళి కలవడం కానీ దీనికి సంబంధించిన విషయాలు చాలా లోతుగా వెళ్ళి డెప్త్ కంటూ వెళ్ళి అక్కడ జరిగిన సంఘటనలు కానీ అన్నింటిని క్యాప్చర్ చేయడంలో కానీ నిజంగా చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టారు టీం అంతా కూడా. నిజంగా ఆ టీంకి అంటే కార్తిక్ కానీ వాళ్ళ టోటల్ టీం మా భాను కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా హార్ట్ఫుల్లీ థ్యాంక్స్ ఫ్రమ్ అవర్ బ్యానర్ ఫస్ట్ అండి. అదేవిధంగా చందు గారు ఆయన ఈ స్క్రిప్ట్ పట్టుకున్న తర్వాత దీని షేపే మొత్తం మారిపోయింది. అంటే ఎంత కాదన్నా కూడా మేము ఎంత రీసెర్చ్ చేసి ఎంత తీసుకున్నా కూడా ఎక్కడో ఏదో మిస్ అవుతుందని చెప్పి చాలా 1 year పాటు ఈ స్క్రిప్ట్ నేను హోల్డ్ చేసుకోవడం జరిగింది. కానీ బట్ వన్స్ చందు గారు ఆ స్క్రిప్ట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత నేను ఏదైతే అరవింద్ గారు నేను ఏదైతే ఒకటి మిస్ అవుతున్నానో ఫీల్ అవుతున్నామో దాన్ని ఆయన మొత్తం ఫిల్ చేయడం కానీ దాంట్లో ఉన్న ఇవన్నీ కూడా తీసుకుని చాలా బాగా అంటే ఆయన కైండ్ ఆఫ్ స్టైల్లో దాన్ని ఒక కమర్షియల్ కానీ అన్నిట్లుగా కానీ మొత్తం మార్చారు ఆయన. నిజంగా దానికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు చందు గారు. నా చైతన్య గారికి చెప్పాలంటే నిజంగా చాలా చెప్పాలి. ఆయన నేను 1.5 years 2 years బ్యాక్ దూత షూటింగ్లో కలిసినప్పుడు ఈ కథ గురించి ఆయనతో మాట్లాడటం జరిగినప్పుడు నా మనసులో డెఫినెట్గా ఏంటంటే అరే ఇది ఫిషర్మ్యాన్ క్యారెక్టరు ఇంత దీనికి చైతు గారు స్కిన్ టోన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎలా సెట్ అవుతాయి ఏంటి అని చెప్పి ఎక్కడో నా మనసులో ఒకటి వెళ్తూ ఉండేది. కానీ నేను నిజంగా ఆడియన్స్ అందరితో పాటు నేను షాక్ అయింది ఏంటంటే తండేల్ ఫస్ట్ పోస్టర్ చూసినప్పుడు. ఎందుకంటే ఫోటోషూట్ చేసిన రోజు నేను లేను. బట్ ఆ డిజైన్ చూసిన తర్వాత అంటే ఒక యాక్టర్ ఒక హీరో నేను ఇది నమ్మి నేను చేస్తున్నాను అంటే కనుక ఎట్లా ఉంటుంది అవుట్పుట్ అనేది మాత్రం ఆ పోస్టర్ చూసినప్పుడు నేను అది ఫీల్ అయ్యాను. నిజంగా ఆ రోజు నాకు వచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ కానీ నాకు వచ్చిన సంతోషం కానీ మాటల్లో చెప్పలేనిది అది. దానికి రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు నా చైతన్య గారు. 1 year ఆయన కూర్చుని ఆయన మౌల్డ్ చేసుకున్న విధానం కానీ ఈరోజు ఆయన తీసుకుంటున్న లింగో ప్రాక్టీస్ కానీ దాని గురించి ఆయన చేసే రీసెర్చ్లు కానీ వాళ్ళని నేరుగా వెళ్ళి కలిసి వాళ్ళని తెప్పించుకుని వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ కూడా నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు చైతన్య గారు. అంతా ఆయన 100% ఎఫర్ట్ దీనికి 100 కాదు ఆయన 200% ఎఫర్ట్ దీనికి ఇస్తున్నారు. దీని రిజల్ట్ కూడా అంత బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఒక టీం అంతా కలిపి ఒక ఎఫర్ట్ ఒక ఎనర్జీ ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వదు. అండ్
ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ద మీడియా అండ్ తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎప్పుడు మా బ్యానర్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు. అలాగే సాయి పల్లవి గారు 2 years బ్యాక్ ఆవిడ స్క్రిప్ట్ చెప్పాము. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ఆవిడతో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆవిడ ఇన్పుట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆవిడ డిస్కషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మాకు చాలా హెల్ప్ అయినాయి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎంటైర్ టీమ్. అండ్ చందు గారి గురించి అయితే మీకు చెప్పగలదు. కార్తికేయ 2 కానీ ఆయన తీసిన ఇంతకుముందు సినిమాలు కానీ ప్రత్యేకంగా ఆయన గురించి చెప్పక్కర్లేదు. ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఆయన మెయింటైన్ చేసే క్వాలిటీ కానీ ఆయన డెలివర్ చేసే ప్రోడక్ట్ కానీ 100% ఆయన అన్ని సినిమాలకి మించి ఈ సినిమా ఆయన చేయడానికి మా సంస్థ నుంచి ఎట్లాంటి తోడ్పాటు ఇవ్వాలి అదంతా కూడా అరవింద్ గారు నేను డెఫినెట్గా చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ కథని మొట్టమొదటి మాకు తీసుకొచ్చింది భాను రియాజ్ అని, కార్తిక్ అని ఒక ఆయన. ఇందులో భాను రియాజ్ ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్. కార్తిక్ కమ్ బ్యాక్. అంటే వీళ్ళు ఎక్కడో విని కథ, ఇది నిజంగా జరిగిన కథ. ఇది ఆ శ్రీకాకుళం వెళ్ళి వాళ్ళందరి దగ్గర మాట్లాడి ఆ కథని తీసుకొచ్చి ఇది గీతార్ట్స్లో తీస్తే బాగుంటుంది అని అనుకుని వీళ్ళు ముగ్గురు ఈ కథని వాసు దగ్గర తీసుకొచ్చి ఆ తర్వాత అంటే దెర్ ఈజ్ ఎ జర్నీ ఫర్ ది స్టోరీ ఆల్సో దట్ ఐ హావ్ టు అక్నాలెడ్జ్. థ్యాంక్ యూ గైస్. రైట్ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ పెట్టుకుందాం మనం. నాగార్జున గారు వెంకటేష్ గారికి థ్యాంక్స్. సరే ఇట్లాగా మేము పూజ మామూలుగా చేయాలా కొంచెం ఇదిగా చేయాలా అని ఆలోచించినప్పుడు కాదు బాగా చేద్దాం అని అనిపించి నాగార్జున వెంకటేష్ గారిని ఇద్దరిని అప్రోచ్ అయితే ఇద్దరు ఇమీడియట్గా నేనే కాదు మనోడు కూడా ఎఫర్ట్ పెట్టి థ్యాంక్స్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో త్రూ ది మీడియా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్స్. బాయ్. మనోడు అడవుడికి ఆయన పడేసేలా ఉన్నాడు.